सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। एक पासे जिथे किसानां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां ते अपने अंदोलन नूं होर मजबूत करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने तां जो मोदी सरकार दे कोलों अपणीआं मंगां मनवाईआं जा सकण, उधर दूजे पासे नित नवें दिन किसानां नूं किसे ना किसे मुश्किल दा सामना करना पै जांदा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय दे वल्लों कथित तौर ते ऑपरेशन क्लीन चलाए जाण बारे चर्चावां अजे मठियां नहीं पईआं ते वड्डा इल्जाम नवा इल्जाम हुण किसानी अंदोलन ते लगदा दिखाई दिंदा है। दरअसल कोरोना दे करके दिल्ली दे हस्पतालां दे विच ऑक्सीजन दी कमी हुंदी दिखाई दिंदी है। एक हस्पताल है दिल्ली दा जिस दा नाम श्री बालाजी हस्पताल है, उस दे विच पूरी तरह ऑक्सीजन खत्म हो गई सी, हफड़ा दफड़ी दा माहौल बन गया सी अते उस तो बाद ये चर्चा चलन लगी सी कि आखिर ऑक्सीजन पहुंचाउण दे विच हस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाउण दे विच इन्नी देरी क्यों हुई है। एक निजी कंपनी इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स दे वल्लों भारत सरकार नूं ऑक्सीजन दित्ती जांदी है, हस्पतालां तक ऑक्सीजन पहुंचाई जांदी है। उस दे वल्लों ऑक्सीजन पहुंचाउण दे विच देरी दा कारण हुण किसानी अंदोलन नूं दस दित्ता गया है। ऑक्सीजन सप्लाई करन वाली निजी कंपनी इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने एक चिट्ठी भारत सरकार नूं लिखी है जिस दे विच सिद्धे तौर ते ऑक्सीजन दे राह दे विच रोड़ा किसानी अंदोलन नूं दस दित्ता गया है। अपनी चिट्ठी दे विच निजी कंपनी दावा करदी है कि भावें असी राजस्थान दे प्लांट तो लियाउणी होवे ऑक्सीजन, उस दे लई भी रस्ते दे विच किसानी अंदोलन धरना आ जांदा है, उत्थे असी जाम दे विच फस जांदे आ जिस दे करके ऑक्सीजन पहुंचाउण दे विच देरी हो जांदी है। भावें असी अपने उत्तर प्रदेश वाले ऑक्सीजन दे प्लांट तो ऑक्सीजन लियाईए तां भी गाजीपुर वाला जिहड़ा धरना है वो राह दे विच आ जांदा है। इस करके साडे ट्रक्कां नूं जिहड़े साडे ट्रक ऑक्सीजन लैके दिल्ली वाल नूं आ रहे हुंदे ने उन्हां नूं लगभग 100 किलोमीटर दा वध सफर तय करना पैंदा है जिस दे विच 2 घंटे वध लग जांदे ने। इस करके एक कॉरीडोर ग्रीन कॉरीडोर बनाया जाना चाहिदा है तां जो ऑक्सीजन वाले ट्रक्कां नूं बिल्कुल किते भी ना रुकना पवे। ये निजी कंपनी दावा करदी है कि जिथे धरने लगे हुए ने उत्थे बहुत वड्डे पद्धर ते जाम लग जांदा है, उन्हां जामां दे विच साडे ऑक्सीजन वाले ट्रक फस जांदे ने जिस करके बहुत ज्यादा समा लग जाता है। सीधे तौर ते जिम्मेवार किसानी अंदोलन नूं दस दिता गया है ते केंद्र सरकार दे कोलों इस मसले दा हल कड्ढण दी मंग भी इस निजी कंपनी दे वल्लों इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स दे वल्लों कर दित्ती गई है। निजी कंपनी वल्लों किसानी अंदोलन ते लाए गए इस वड्डे इल्जाम तो बाद देश दे सरकारी मीडिया दे वल्लों लगातार वड्डे पद्धर ते किसानां नूं भंडिया जा रहा है अते मोदी सरकार तो अपील की जा रही है कि किसानी अंदोलन चुकिया जाना चाहिए है क्योंकि इस वेले ये ऑक्सीजन लियाउण दे राह दे विच रोड़ा बनदा दिखाई दिंदा है। हुण सोचिया जा रहा है कि की केंद्र सरकार ये सारे मसले दे विच की किसानी अंदोलन ते भी कोई कार्रवाई कर सकती है क्योंकि पहला ही ये चर्चा चल रही सी कि कोरोना दे नां ते केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां दा धरना धक्के नाल चुकवाया जा सकदा है। NH24 इस हाईवे दा हवाला इस निजी कंपनी दे वल्लों दिता गया सी कि यह बंद पिया है, किसानां ने बंद किया होया है, इस करके साडे ट्रक देरी नाल पहुंचे ने। पर किसान आगू राकेश टकैत दे वल्लों उसे ही हाईवे ते खड़ के वड्डे सवाल खड़े कर दिते गए कि देख लो हाईवे तां चलदा है, असीं कोई भी हाईवे नहीं रोकिया ते खास तौर ते जिहड़ियां जरूरी सेवावां हुंदियां ने एंबूलेंस वर्गियां जां फिर हस्पताल दे विच जो सेहत सेवावां हुंदियां ने उन्हां नूं किसान कदे भी नहीं रोकदे। बयान सुना दिंदे आ तुहानूं राकेश टकैत दा। हमारा ये कहना है वो पूरे मुफ्त जो एलिगेशन में लगा रहे हैं, पूरा गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे दोनों हाईवे जो गाजीपुर बॉर्डर है ये हाईवे खुले हुए हैं और ये हाईवे यहाँ पे ये 24 नंबर है वो 9 नंबर हाईवे है और ये पूरी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन है, ये खुली हुई है, यहाँ से पूरी सप्लाई हो रही है। और पिछले 5 महीने से यहाँ पे किसान बैठा हुआ है, जो फूड चेन की सप्लाई है आवश्यक वस्तुओं की, जो उन कंपनियों की जांच होनी चाहिए। वे गैस के सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं इसलिए सप्लाई कम है कि ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं। ये पूरी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, कंपनी की जरूरत है। कोई भी गैस की सप्लाई या कोई भी आवश्यक सप्लाई
कोई भी किसान संगठन ने नहीं रोक रखी है। इस तरह किसान आगू दावा कर रहे ने कि उस कंपनी दे वल्लों ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 10-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਫਤਾ ਕਦੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 15,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ
ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤੌਹਮਤ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤੌਹਮਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨੌਕਸ 에ਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, Facebook ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ